Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنے روزوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ روزے ہمارے لیے توبہ اور تبدیلی کا پیغام لاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر نہیں بلکہ اندرونی طور پر اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلیں۔ مقدس متی کی انجیل میں اس کے 6 باب میں ہمیں خاص طور پر دعوت دی جاتی ہے کہ ہم دعا، خیرات اور روزے کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور خداوند میں آگے بڑھیں۔ یوئیل نبی بھی فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو۔ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ہم خدا کے اور کلیسیا کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم روزوں کے ان ایام میں خاص طور پر اپنی زندگیوں پر دھیان و گیان کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلیں اور خداوند کی طرف لوٹیں۔ خاص طور پر روزوں کے دنوں میں ہمیں یہ بھی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم دعا پر زور دیں، روزہ رکھیں اور خیرات کے کام بھی کریں۔ یعنی روزہ، دعا کے ساتھ ہم خیرات کے کاموں میں آگے بڑھیں، یعنی انسانوں کا سوچیں۔ پاپا اعظم فرانسس نے اپنے ان پاپائی سالوں میں خاص طور پر 3 اہم باتوں کی ہم انسانوں کے لیے نشاندہی کی ہے۔ پہلا کہ انہوں نے ایک دستاویز لکھی جس کا نام ہے لوداتو سی، اور اس میں انہوں نے عالمی رہنماؤں اور کلیسیا اور دنیا کو دعوت دی کہ خدا نے جو کائنات خلق کی ہے اس کی دیکھ بھال کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے ہی کائنات کو اتنا نقصان پہنچایا کہ ہماری کائنات آلودگی سے بھر گئی اور بہت سے لوگوں کو اور خطوں کو متاثر کیا ہے۔ اور پاپا اعظم لوداتو سی میں، جس کا اردو میں ترجمہ ہے تیری تمجید ہو، میں ہم سب انسانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ جو کائنات خدا نے خلق کی، تکوین کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے دنیا کو بنایا، ہر دن اس نے مختلف اشیاء پیدا کی تو اس نے دیکھا کہ سب اچھا ہے، اور ہم سب انسان وہ کائنات جو خدا نے خلق کی اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تکوین کی کتاب میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کائنات خدا نے خلق کی اس میں خدا نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ وہ انسان کو اس کائنات میں پیدا کرے اور انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہم پاپا اعظم کے ان سالوں میں جہاں وہ ان کائنات کی دیکھ بھال کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہماری توجہ انسانوں کی طرف بھی دلاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس اہم دستاویز کی طرف بڑھتے ہیں جو پوپ فرانسس اور تقدس مآب الازہر یونیورسٹی کے امام اعلیٰ احمد طیب نے ابوظہبی میں
पापा आज़म के दौरे के दौरान इस दस्तावेज पर दस्तखत किए। और ये दस्तावेज जो है वो आलमी इंसानी क़ुव्वत के बारे में है कि तमाम मज़ाहिब जो है दुनिया के वो अमन की तरफ बढ़ें और मिलजुल कर ज़िंदगियाँ बसर करें। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जहाँ पापा आज़म ने कायनात की देखभाल की तरफ हमें याद दिलाया है, वहाँ पर उन्होंने अपनी इस दस्तावेज में इंसानों के साथ भाईचारे, मोहब्बत और उल्फत पर जोर दिया है और दुनिया को दावत दी है कि हम सब इंसानों के बारे में सोचें और अमन, सुलह, सलामती और मोहब्बत के पैगाम को इंसानों में फ़रोग़ दे, ताकि दुनिया इस खित्ते में जो खुदा ने पैदा की है मिलजुल कर ज़िंदगियाँ बसर कर सके। तीसरा नुक्ता जिसकी बाबत मैं आपकी निशानदही करना चाहता हूँ वो है पापा आज़म का ये पैगाम कि हम वो इंसान जो इस दुनिया में पैदा किए गए हैं, हम उनमें से ख़ास तौर पर उन लोगों का भी ख्याल रखें जो गरीब हैं, मुहताज हैं, यतीम हैं या जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। और इसीलिए पापा आज़म ने पिछले सालों में नवंबर के महीने में एक दिन गरीबों के साथ मनाने का ऐलान किया है, यानी गरीबों का दिन। और इस दिन हम सब मिलकर गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके साथ यकजहती जो है उसका इजहार करते हैं। यानी जहाँ दुनिया में सब इंसान रहते हैं, पापा आज़म इंसानों को ये भी दावत देते हैं कि हम अपनी कायनात में उन इंसानों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें जो गरीब हैं और जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो ये तीनों नुकात जबकि हम रोज़ों के अयाम में हैं, हम सब इंसानों और हम मसीहों के लिए अहम हैं, ताकि हम खुदा की पैदा की हुई मखलूक का अपनी ज़िंदगी में हमेशा ख्याल रखें। हम दुनिया में इंसानी मोहब्बत, इंसानी अखुवत, भाईचारा और मोहब्बत के कामों में आगे बढ़ें और इसका पैगाम दुनिया में फैलाएं। और हम सब मिलकर और ख़ासतौर हम मसीही गरीबों, यतीमों, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी अपनी ज़िंदगी में गरीबों, यतीमों, ज़रूरतमंदों का ख़ास तौर पर ख्याल रखते थे, ख़ास तौर पर बीमारों का, जिन्हें शिफा की ज़रूरत होती थी वो उन्हें शिफा देते रहे। वो उन लोगों को जिनकी इंसानी अज़मत, इंसानी वक़ार मजरूह हुआ, उन्हें भी जो है वो इंसानी अज़मत की बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते थे। ज़िनाकार औरत जिसको जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे इज़्ज़त बख्शी और इस पैगाम के साथ रुखसत किया कि फिर ऐसा ना करना। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, रोज़ों के अयाम हम सब मसीहियों के लिए अहम हैं और हम भी ऐसे ही कामों के लिए जिससे इंसानी अज़मत बढ़ती है, इंसानों से मोहब्बत बढ़ती है और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है, ऐसे कामों में हम बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। और ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा के अहकामात और उसके पैगाम के मुताबिक ढालते हुए अपने आप को ईस्टर के लिए इन रोज़ों के अयाम में ख़ास तौर पर तैयार करते हैं। मेरी दुआ है
کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ روزوں کے ان ایام میں ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہوئے یسوع کے سچے شاگرد ثابت ہوں اور دنیا میں صلح سلامتی، محبت اور اخوت کا پیغام پھیلاتے ہوئے اپنی زندگیوں سے یسوع کے نام کی گواہی دیتے رہیں۔ روزوں کے ایام ہم سب مسیحیوں کے لیے بابرکت ثابت ہوں۔ آمین۔